from 2K17 batch. I am here to interview our Honorable Principal Ma'am on behalf of Academic Club of GMC. జనరల్గా హాస్పిటల్కి వచ్చే పేషెంట్స్ అందరికీ వాళ్ళని ట్రీట్ చేసే డాక్టర్స్ మాత్రమే కనపడతారు. కానీ వాళ్ళకి కనపడకుండా వాళ్ళ వ్యాధిని నిర్ధారించడానికి చాలామంది డాక్టర్స్ కృషి చేస్తూ ఉంటారు. అలాంటి డిపార్ట్మెంట్స్లో ఒకటి పెథాలజీ డిపార్ట్మెంట్. అలాంటి డిపార్ట్మెంట్ని ఇన్ని వేల పేషెంట్స్ వచ్చే గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్లో మెయింటైన్ చేస్తూ అలాగే అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ జీఎంసీని కూడా వెల్ బ్యాలెన్స్డ్గా మెయింటైన్ చేస్తున్న డాక్టర్ చాగంటి పద్మావతి దేవి గారిని వాళ్ళు మనం ఇంటర్వ్యూ చేయబోతున్నాం. థ్యాంక్ యూ దరహాస. వెల్కమ్ మ్యామ్. మ్యామ్ హ్యాస్ pursued her MBBS in Rangaraya Medical College, Kakinada. Ma'am has received her diploma in clinical pathology and MD in pathology at Rangaraya Medical College, Kakinada. Ma'am is trained in cytology at Kidwai Cancer Hospital, Bangalore. Ma'am has received the State Best Teacher Award from our former CM, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, in 2014. Ma'am was the organizing secretary and CME in bone pathology in 2005. Ma'am was the first organizing secretary for IABM conference in the newly formed state of AP in 2016. Ma'am was the organizing secretary and president of pathology and microbiology during 2013 and 14 for both Telugu states. Ma'am has received the Best Administrator Award and also many other awards from the principals of GMG and superintendents of GMG. Ma'am has received Dr. Tummala Rambrahmam Award for the best research paper on the topic FNAC of lung lesions in 2009. I feel very privileged to interview such a strong-willed person who is so dedicated to the medical field. Thank you, Tali. Thanks for all the nice words you spoke about me. Thank you. Ma'am, as we all know, getting an MBBS seat in those not easy as now. What were your struggles to pursue MBBS, ma'am? Okay. Ante, to honestly answer this question, I am born in a family of doctors. Ante, my great-grandfather, both paternal and maternal, my father, my aunts, and my sister and brothers, all are doctors. We have almost 40 doctors in the family. So it's no surprise that naturally I wanted to become a doctor, and like studying any time in anybody's life, like మీరు చదివినా మేము చదివినా మెడికల్ సీట్ ఎప్పుడు కష్టమే, ఎప్పుడు ఫస్ట్ అటెంప్ట్ సెకండ్ అటెంప్ట్ ఈ స్ట్రగుల్ డిఫికల్టీ అందరికీ ఉంటుంది. కష్టపడి చదవడం ఒకటే ఆన్సర్. బట్ వన్ మోర్ థింగ్ విచ్ మోటివేటెడ్ మీ టు వర్క్ హార్డ్ ఈస్, మేము మా ఇంటర్మీడియట్ అంటే I was born in a small town, Samarlakota, where there is no English medium for intermediate. అసలు ఇంటర్మీడియట్ కాలేజే అప్పుడు ఉండేది కాదు, ఇంగ్లీష్ మీడియం అసలు లేదు. సో we went to Kakinada for our intermediate studies to study an English medium college. సో రోజు నేను మేడం మీద నుంచి కిందకి చూస్తుంటే రంగరాయ మెడికల్ కాలేజ్ బస్ వెళ్ళేది. అండ్ అవర్ సీనియర్స్ దే వర్ బ్యూటిఫుల్, వెరీ వెల్ డ్రెస్డ్, అన్లైక్ దీస్ డేస్ చాలా పద్ధతిగా ఉండేది డ్రెస్సింగ్ అండ్ వేరింగ్ యాప్రాన్స్ అండ్ ఆల్ దట్. యూ విల్ బి రియలీ like at that age you will be really impressed. Oh, I also should be like that. That is what that has motivated me to struggle hard and read hard. Is any time it is difficult. మా టైం నుంచి మీ టైం దాకా రాబోయే టైంలో కూడా MBBS సీట్ డిఫికల్టే, మనం దానికి కష్టపడి చదవాల్సిందే. Yes, ma'am. Ma'am, few words about your internship diaries, ma'am. అంటే మీ అంత బాగా మాట్లాడడం నాకు రాదేమో ఇంటర్న్షిప్ డైరీస్ అంటే. బట్ వన్ ఇన్సిడెంట్ ఐ రిమెంబర్ వెరీ వెల్. బేసిక్గా
ప్రొసీజర్స్ అనేవి చాలా తక్కువ ఆ రోజుల్లో. ఇప్పుడు మీరు చాలా ఈజీగా ఎండోట్రేకియల్ ఇంక్యుబేషన్స్ కానీ సెంట్రల్ వీన్స్ కానీ అలా వేసేస్తున్నారు. దోస్ డేస్ ఇట్ వాస్ వెరీ డిఫికల్ట్ బికాస్ వీ వర్ నాట్ గెటింగ్ కేసెస్ ఫర్ ప్రొసీజర్స్. సో బోన్ మ్యారో యాస్పిరేషన్ వాజ్ ఎ బిగ్ ప్రొసీజర్ దోస్ డేస్. సో M4లో హౌస్ సర్జన్, M3లో వన్ ఆఫ్ మై కో హౌస్ సర్జన్ సెడ్ వుడ్ యూ కమ్ అండ్ డూ బోన్ మ్యారో యాస్పిరేషన్. ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ బికాస్ ఐఎమ్ గివెన్ ఎ ఛాన్స్ అండ్ దెన్ ఐ వెంట్ అండ్ యాస్పిరేటెడ్. యాస్పిరేషన్ చాలా బాగా వచ్చింది. తర్వాత M3 M2 యూనిట్స్ వాళ్ళందరూ వచ్చి పోట్లాడారు నాతోటి, హూ గేవ్ యూ ద రైట్ టు డూ బోన్ మ్యారో యాస్పిరేషన్ ఇన్ అవర్ బాడీ అని. అంటే దట్స్ ఓన్లీ స్మాల్ ఇన్సిడెంట్ ఐ రిమెంబర్. Yes, ma'am. What made you choose pathology as your profession? అంటే మనం ఏం డ్రీమ్ చేస్తామో అదే అవుతుంది అనడానికి నిదర్శనం నేనే. అసలు మేము అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ డేస్లో మాకు ఎనాటమీ ఫిజియాలజీ వాజ్ 1.5 years ఫర్ అస్, అన్లైక్ యూ పీపుల్ విచ్ ఇస్ 11 months. 1.5 years చాలా కష్టపడి చదవాలి ఎనాటమీ ఫిజియాలజీ. అంటే మాకు పర్సంటేజ్ పాస్ ఆల్సో వాజ్ వెరీ లెస్. వీ వర్ 100, అవర్ క్లాస్ స్ట్రెంత్ వాజ్ 160 ఆఫ్ అస్ ఓన్లీ పాస్డ్. సో మాకు పెథాలజీకి రాగానే చాలా చిల్, హ్యాపీ, ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం. ఏం చదివేవాళ్ళం కాదు, మాకు ఏం క్లాసులు చెప్పేవారు కాదు. మా సెకండ్ ప్రొఫెసర్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు మెన్షన్ ద నేమ్, he was never taking us any classes and we thought it is very fine, happy అనుకున్నాం. Then one day our head of the department, late Sri Shankar Banerjee, ఆయన వచ్చి ఏం చెప్పారు మీకు, ఇన్ఫ్లమేషన్ ఓవర్ నాట్ ఓవర్, నియోప్లేషియా ఓవర్ నాట్ ఓవర్, ఇన్ఫెక్షన్స్ డిసీజెస్ నాట్ ఓవర్, దెన్ వాట్ వర్ యూ డూయింగ్ ఆల్ దీస్ డేస్ అని చెప్పి ఒక చాక్ పీస్ పక్క నుంచి తీసుకొని ఇన్ఫ్లమేషన్ అని బోర్డ్ మీద రాసి హీ ఎక్స్టెంపోర్ స్టార్టెడ్ ద క్లాస్. అండ్ is wonderful person, a good human being and an excellent teacher. Bengali, if you understand his pronunciation, అసలు ఆయన లాంటి టీచర్ లేదు. ఆయన ఇన్ఫ్లమేషన్ క్లాస్ చెప్తుంటే జీవితంలో ఒక్కసారైనా ఇన్ఫ్లమేషన్ చెప్పాలి అనుకున్నాను నేను. See, when you think very strong about something, it will happen. I became a pathologist. Then PG entrance, మీలాగా ప్రైవేట్ కాలేజెస్ లేవు, సీట్స్ లేవు. I wrote the entrance only once. I got 214 rank in the state. అండ్ జనరల్ మెడిసిన్, జనరల్ సర్జరీ అవి లేవు. బట్ నాకు సింగిల్ పాయింట్ ఫార్ములా అయితే పెథాలజీ లేకపోతే ఆఫ్థమాలజీ అని. సో ఆఫ్థమాలజీ రాలేదు. అండ్ మై హస్బెండ్ అండ్ మై బ్రదర్, బోత్ ఆఫ్ దెమ్ దే సెడ్ అసలు పెథాలజీ లాంటి సబ్జెక్ట్ లేదు అని చాలా మోటివేట్ చేసింది వాళ్ళు. సో ఐ జస్ట్ టుక్ పెథాలజీ. ఐ నెవర్ ఆస్క్డ్ ఫర్ ఎనీ అదర్ సబ్జెక్ట్. ఐ టుక్ పెథాలజీ అండ్ ఐ బికమ్ పెథాలజిస్ట్. Yes, ma'am. Ma'am, so your favorite teacher is your professor? Yes, Dr. Shankar Banerjee. He is my favorite teacher. There's no doubt about it. And second one is Dr. Sundaram Sharma from ophthalmology. ఆ టైంలో వైకేరియస్ రెస్పాన్సిబిలిటీలో సరోజినీ దేవి ఐ హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ ఆయన. అంటే దిస్ వాజ్ వాట్ దట్ వాస్ టోల్డ్ టు అస్. ఐ డోంట్ నో ద వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్ చెప్పలేను. బట్ అప్పుడు రెటినోబ్లాస్టోమా చైల్డ్, దట్ వాజ్ ఎ బిగ్ సెన్సేషన్ ఎట్ దట్ టైమ్. One eye has retinoblastoma but the other eye was removed for that child, and so vicarious responsibility means he was transferred to Rangaraya Medical College. So if I have to ever say who are the teachers who really inspired you, the first is Dr. Shankar Banerjee, second is Dr. Sundaram Sharma from ophthalmology. Both were not there now. Ma'am, ఇంత టీచింగ్ ఫీల్డ్ మీరు క్యారీ అయ్యారు కదా, హూ ఈజ్ యువర్ ఫేవరెట్ స్టూడెంట్? వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఆన్సర్ అమ్మా, ఎందుకంటే ప్రతి బ్యాచ్లోనూ మనకు పిల్లలు నచ్చుతారు, మర్చిపోతాను. ఐఎమ్ ఎ వెరీ ఫర్గెట్ఫుల్ పర్సన్, నాకు ఎవరి పేర్లు గుర్తుండవు. బట్ వెన్ దే ఆర్ ఇన్ ద బ్యాచ్ మేము వీ హ్యావ్ డన్ గోల్డెన్ జూబ్లీ, ప్లాటినం జూబ్లీ, ఐ మీన్ ప్లాటినం ఇంకా కావాలి, వీ హ్యావ్ డన్ గోల్డెన్ జూబ్లీ అండ్ ఆల్. I came across lot of students who are very good with literary activities also in addition to academics. ఆ లిటరరీ చేస్తున్నంతసేపు ఐ యూస్ టు ఎంజాయ్. అంటే వీళ్ళు చదువుకోవడం కాకుండా ఇంత టాలెంటెడ్గా ఉన్నారు. ఇప్పుడు స్పిన్నయాన్, డిబేట్ ఇవన్నీ చాలా స్పాంటేనియస్గా చెప్పేవారు స్టూడెంట్స్. వావ్, దట్స్ రియలీ ఆసమ్ అండ్ వండర్ఫుల్ అనుకునేదాన్ని. ఎంత అనుకున్నా ఫైనల్లీ బాగా చదివే పిల్లలకి నా ఇంక్లినేషన్ ఉంటుంది. సో వాట్ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ దెమ్ ఇంప్రెస్డ్ యు? Basically hard working and honesty. Honesty is very important. Whether it's a student or a teacher, one has to be honest. మాకు రాదు అంటే ఆనెస్ట్గా చెప్పగలగాలి. Yes, ma'am. What is the one incident that made you feel like, yes, I am the doctor, I am so happy to be a doctor? ఓకే, అంటే బేసిక్గా వెన్ వీ జాయిన్డ్ యాజ్ అసిస్టెంట్, అంటే వన్ ఇన్సిడెంట్ అంటే కోట్ చేయలేనమ్మా, బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ క్లినికల్ మెడిసిన్, ఐ నెవర్ సేవ్డ్ ఎనీబడీస్ లైఫ్. సో వన్ ఇన్సిడెంట్ అనేది చెప్పలేను. బట్ జనరలీ వీవర్ 4 of us వెన్ వీ జాయిన్డ్ యాజ్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్స్. డిపార్ట్మెంట్లో ఒక స్లైడ్ వచ్చిందంటే డిఫరెన్షియల్ గురించి వీవర్ ఫైటింగ్ లైక్ ఎనీథింగ్. లైక్
మా కొలీగ్స్ అందరూ వీళ్ళు అసలు ఇంకా జీవితంలో మాట్లాడుకోరు అనుకున్న టైంలో ఆ కేసు ఆ డిస్కషన్ అయిపోగానే హ్యాపీగా అందరం కలిసి లంచ్ చేసేవాళ్ళం, హ్యాపీగా కలిసే ఉండేవాళ్ళం. అంటే ద అట్మాస్ఫియర్ ఇన్ పెథాలజీ ఇన్ గుంటూరు మెడికల్ కాలేజ్ ఇస్ వెరీ స్ట్రాంగ్. అండ్ వన్స్ ఈ ఇంత హీటెడ్ డిస్కషన్ తర్వాత ఇఫ్ యువర్ పాయింట్ ఇస్ ప్రూవ్డ్ అండ్ if you made the correct diagnosis, you feel very happy. There are many instances when my diagnosis was right and I was very, very happy for the diagnosis. But of late, in the COVID time, there was a child there is a child, the child passed away. Less than 1 year, amma, we got an intestinal segment, ileal resection. Resection segment చూస్తే there were mucor ఉన్నాయి అసలు ఇంటెస్టైనల్ రిసెక్షన్లో. అప్పటిదాకా అసలు ఇంటెస్టైన్లో మ్యూకార్ గురించి మాట్లాడలేదు, వరల్డ్ లిటరేచర్లో ఉందేమో తెలియదు, ఇక్కడ ఎవరు మాట్లాడలేదు. Then we said that was the patient COVID positive? They denied. There was no COVID positive కాదని, అంటే pediatric surgery నుంచి వచ్చింది, వాళ్ళు COVID positive కాదన్నారు. And they had to extend the resection because COVID mucor must have embolized into the veins and it has caused the necrosis of the segment. వాళ్ళు 2 సార్లు segment excisions prolong చేశారు, but both times we found mucor in the both intestinal segments. So we firmly said this is mucor, you have to treat. And then there is a group on mucormycosis with in the state, Sri Vinod Kumar ani IAS, he is heading that unit. Then once I mean, like pathology, as a pathologist I don't ever talk in that group, but I said in less than 1 year old child in the intestinal segment there is mucor ఉన్నాయి కనిపించాయి. So this is what I wanted to bring it to your notice. Then an extensive search is done and they accepted actually that there was the parents denied, but there was the history of COVID in those patients, but unfortunately we lost the child. But we became more knowledgeable, like in this age group also it is possible that you can get mucor whether it is post COVID or not, but majority of the times it is COVID, less than 1 year. That's a significant contribution from Department of Pathology in this pandemic time. Yes, ma'am. Ma'am, you have started your teaching profession in 1991, ma'am. So in your opinion, what's the best teaching mode, ma'am? Like nowadays PPTs or chalkies and board? ఈ క్వశ్చన్కి మీ అందరికీ ఆన్సర్ తెలిసి ఉండాలి, ఎందుకంటే అందరూ పెథాలజీ పాస్ అయిపోయారు అనుకుంటున్నాను. నాకైతే ఎనీ డే ఐ వాంట్ బ్లాక్ బోర్డ్ టీచింగ్. ఎందుకంటే పవర్ పాయింట్ చేసిన we don't read from the PowerPoint and there are only few lines in the PowerPoint. So it's not the question of reading out what is shown in the PowerPoint, but you tend to go very fast. అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. వెరీస్ రాస్తూ ఉంటే ఐ స్లో డౌన్ అండ్ న్యాచురలీ you people will have more time to think about it అని నాకు అనిపిస్తుంది. I don't know, the answer should be from your side, but any day I prefer a blackboard teaching. దానికోసమని I was struggling to get a smart board for Department of Pathology and it is sanctioned now. Smart board ఏంటంటేనమ్మా రాస్తూ ఉంటే ప్రొజెక్ట్ అయిపోతుంది, సో దట్ లాస్ట్ స్టూడెంట్ కనిపించలేదు బ్లాక్ బోర్డ్ మీద అనే డిసడ్వాంటేజ్ ఉండదు. మనం రాయడం మూలాన స్లోగా రాస్తూ ఉంటే స్టూడెంట్కి అండర్స్టాండింగ్ అడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంటుంది. బట్ I mean, like ఇప్పుడు శాంక్షన్ అయింది, హౌ మెనీ క్లాసెస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఐ డోంట్ నో, బట్ స్టిల్ ఫర్ ఆల్ టీచింగ్ పర్పసెస్ it is very good. Yes, ma'am. Ma'am, as we all know, the pandemic has hit all the departments in different ways. In which way did pandemic hit pathology department, ma'am? I can tell you in 2 ways. One is hierarchyలో మేము అన్ని పనులు చేసేయక్కర్లేదు. Like if I get a specimen, for example mastectomy specimen వస్తే we have to dissect, see which is the area where there is tumor and then pick up the section from that area and then okay it will be processed. ఈ ప్రాసెస్లో ఫస్ట్ పార్ట్ ఈస్ డన్ బై ద పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఆర్ జూనియర్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్స్. కానీ పాండమిక్ టైంలో అందరినీ బయట వేసేసారు, మొత్తం ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ పోస్టెడ్ టు కోవిడ్ వార్డ్స్. సో వీ హ్యాడ్ టు స్ట్రగుల్ ఎక్స్ట్రా ఫర్ కంప్లీటింగ్ ద వర్క్. తక్కువ మంది మనుషులు, ఎక్కువ శాంపిల్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి మేడం అనేది మీ క్వశ్చన్ అవ్వచ్చు. మనకి మ్యూకార్కి వచ్చినన్ని శాంపిల్స్, లాట్ ఆఫ్ శాంపిల్స్ వీఆర్ గెటింగ్, పారానాసల్, సైనసస్, హెమీమాక్సిలెక్టమీ అండ్ ఈవెన్ ఐబాల్స్ కూడా వచ్చాయి. బట్ అన్నింటినీ మేమే గ్రాస్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది, మేమే సెక్షన్స్ చూసుకోవడం, మేమే రాసుకోవడం కూడా. మనకి ఎవరికి కాలేజ్లో డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్స్ లేరు, పీజీస్ రాస్తారు, బట్ వీ హ్యాడ్ టు రైట్. సో దట్ పార్ట్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ద టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ సైడ్. From the postgraduate side, whether it's pathology or general surgery, it's the same. Their training is not adequate now because
ఎవరు పేరెంట్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేయలేదు, అసలు పెథాలజీ పీజీస్ ఇక్కడ పనిచేయలేదు, జనరల్ సర్జరీ వాళ్ళు ఓటీలో పనిచేయలేదు. సో వాళ్ళకి స్కిల్స్ రాలేదు. అంటే మా వాళ్ళు ఫైనల్ ఇయర్ పీజీ వచ్చారంటే బోన్ మ్యారో యాస్పిరేషన్స్, బోన్ మ్యారో ట్రిఫైన్ బయాప్సిస్, ఈవెన్ మజిల్ బయాప్సిస్ సునాయాసంగా ఎఫర్ట్లెస్గా చేస్తారు. ఇప్పుడు ఐ డోంట్ థింక్ దే ఆర్ that confident about what they have to do, because almost for nearly 1 year 8 months they were on COVID duties only. So what can they do? That is one part. Regarding the teaching, మాకు అసలు వీఆర్ వెరీ పూర్ విత్ అవర్ టెక్నాలజీ, బట్ వీ బికెమ్ వెరీ గుడ్ విత్ టెక్నాలజీ. అంటే అసలు పవర్ పాయింట్కి వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వడం అనేది ఒకటి ఉంటుందనే కాన్సెప్టే మాకు తెలియదు. మేము వాయిస్ ఓవర్లు ఇచ్చుకుని గూగుల్ క్లాస్లో అవి పోస్ట్ చేసుకుని గూగుల్ మీట్ పెట్టి మాట్లాడగలిగామంటే బికాస్ ఆఫ్ ద పాండమిక్ సిచ్యుయేషన్ వెన్ వీ వర్ ఫోర్స్డ్ టు టేక్ ఆన్లైన్ క్లాస్. బట్ హౌ ఫార్ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ టు ద స్టూడెంట్స్, యూ ఆర్ ద బెటర్ జడ్జెస్ దాన్ మీ. Ma'am, what do you suggest for the upcoming doctors to excel in their professions, ma'am? Oh yeah, okay. Communication skills, definitely communication skills. You have to work hard and you have to improve your communication skills and be honest to the profession also. Communication skill ante you have to explain to the patient like what the patient suffers from and what best you are going to offer. At the same time, false hopes kuda ivvakodadu. Honesty, improvement of communication skills and hard work, you will be successful. 100% you will be successful. Yes, ma'am. Ma'am, what do you suggest for the undergraduates to excel in their academics, ma'am? I think the best question you asked, Darhasa, ఎందుకంటే మిగతావన్నీ I don't know how far they are useful to the students community. Number 1, teaching, studying part. చదవాలి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రోజు చదవాలి. అందులో అసలు ఏ విధమైన సందేహం అక్కలే. చాలాసార్లు చెప్తాను, సినిమాకి వెళ్ళండి బట్ సినిమా నుంచి వచ్చి 2 hours చదవండి. రెగ్యులారిటీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ అకాడమిక్ ఫర్ అన్ అండర్ గ్రాడ్ స్టూడెంట్. అండ్ డాక్యుమెంటింగ్ ద డేటా ఆల్సో ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్. మీకు ఇక్కడ జరుగుతున్నది ఏంటంటే విపరీతమైన థియరిటికల్ నాలెడ్జ్. ఇప్పుడు మాలిక్యులర్ ప్యాథోజెనిసిస్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ చెప్పేసి అక్కడేమో ఐవి లైన్ పెట్టడం కూడా రాదంటే ఇట్స్ జస్ట్ నో యూస్. అమ్మ, యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఎ వెరీ గుడ్ థియరిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు పుట్ థియరిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ టు ద ప్రాక్టీస్. దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ అండ్ you have to improve the clinical sides, bedside skills. A good theoretical knowledge will complement your clinical skills, and a diagnosis with management is the perfect for a patient. Just diagnosed, మాకు మేనేజ్మెంట్ రాదు అన్న, we manage without diagnosis. అంటే థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ లేకపోతే ఇట్స్ వాట్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు గివ్. లాట్ ఆఫ్ థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ చూసి పేషెంట్ని చూడకపోతే వాట్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు గివ్. దట్ షుడ్ బి కాంప్లిమెంటరీ. యూ హ్యావ్ టు రీడ్, యూ హ్యావ్ టు అప్లై యువర్ స్కిల్స్ and become a full-fledged doctor. That's my advice to the students. Yes, ma'am. And I think that's all. I might have missed something in this, but I think that's all. Yes, ma'am. Ma'am, now being an administrator, what is your experience, ma'am? And also, what's the change you want to bring in your college, ma'am? Okay. Pertinent question, but how far I can answer, I'm not sure. అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే ఐ టుక్ చార్జ్ యాజ్ వైస్ ప్రిన్సిపల్ అకాడమిక్, దెన్ ఐ మూవ్ టు వైస్ ప్రిన్సిపల్ అడ్మిన్, నవ్ ఐ బికేమ్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ గుంటూరు మెడికల్ కాలేజ్. చాలా ల్యాక్నే ఉన్నాయి, ఏం చేయాలి అనేది నాకు ఇంకా క్లారిటీ లేదు. బట్ వన్ పాయింట్ ఈజ్ స్ట్రెంథనింగ్ ద మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ యూనిట్. ఇఫ్ ద మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ స్ట్రాంగ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ స్ట్రాంగ్. దట్ నీడ్స్ టు బి ఫోకస్డ్. స్ట్రెంథనింగ్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ యూనిట్, which in turn strengthens the undergraduate teaching and also postgraduate teaching. ఈ రెండు స్ట్రెంథన్ అయితే క్లినికల్ పేషెంట్ కేర్ కూడా స్ట్రెంథన్ అయిపోతుంది. ఇఫ్ పీజీస్ ఆర్ గుడ్, ఇఫ్ పీజీస్ హ్యావ్ టు బీ గుడ్, దేర్ షుడ్ బీ కరికులం ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫ్రమ్ ద ఫ్యాకల్టీ. సో ఇవన్నీ జరిగితే పేషెంట్ కేర్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. బట్ యాజ్ ఎ మెడికల్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్, మై ఫస్ట్ ఎయిమ్ ఈస్ strengthening of medical education so that both UG and PG's teaching is strengthened, and we will have from the PG side we will have more publications in a better journals, even for the faculty also, more publications, better journals, better impact factor, so that Guntur Medical College status పెరగాలి. మనకి ఇప్పుడు టోటల్ అంటే sought after, which is the best college in the country, numbering అంటూ వస్తే, I don't know where Guntur Medical College number is, but if it has to go up, that means our college should be visualized అంటే పబ్లికేషన్స్ పెరగాలి, ప్రజెంటేషన్స్ పెరగాలి, అకాడమిక్ యాక్టివిటీ పెరగాలి. ఇవన్నీ పెరగాలంటే మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ యూనిట్ షుడ్ బి వెరీ స్ట్రాంగ్, దెన్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డన్. Yes, ma'am.
Ma'am, you are the administrator and also the head of Department of Pathology, ma'am. So you are maintaining both in a balanced way, ma'am. How is it, ma'am? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తల్లి అడ్మినిస్ట్రేషన్ టోటల్గా తీసుకుంటే ఐ విల్ నాట్ బీ ద హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పెథాలజీ, ఐ విల్ బీ ద ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ పెథాలజీ అండ్ మై కొలీగ్ విల్ బికమ్ హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పెథాలజీ. బట్ యాజ్ ఆన్ నౌ ఎస్ ఐఎమ్ హోల్డింగ్ బోత్ ద పోస్ట్. వెరీ డిఫికల్ట్ అమ్మ, బట్ స్టిల్ ఐ హ్యావ్ ప్యాషన్ ఫర్ పెథాలజీ. ఆ పెథాలజీ అనేది ఎప్పటికీ వదలలేను. సో ఈవినింగ్ 6 తర్వాత అయినా వెళ్ళి స్లైడ్స్ చూసి డయాగ్నోసిస్ ఇచ్చి రావడం. ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ బట్ ఐ కెన్ మేనేజ్. బట్ ఫైనలీ మిగతా అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంతా మై కొలీగ్ విల్ లుక్ ఆఫ్టర్. సో దే వోంట్ బీ నాకు అంతకంటే ఎక్స్ట్రా బర్డెన్ ఉండదు. అండ్ సీయింగ్ ద స్లైడ్స్ అండ్ టేకింగ్ క్లాసెస్ ఆర్ మై ప్యాషన్. నాకు క్లాస్ చెప్పకపోయినా హ్యాపీగా ఉండదు, స్లైడ్ చూడకపోతే అసలే హ్యాపీగా ఉండదు. సో ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్ట్రా బర్డెన్ ఐ ఎంజాయ్ దట్. మ్యామ్, ఎవ్రీ ఇయర్ సక్సెసివ్గా చాలా గోల్డ్ మెడల్స్ వచ్చాయి మ్యామ్ కాన్ఫరెన్సెస్లో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్కి పెథాలజీలో. అదంతా మీ గైడెన్స్లోనే వెళ్తూ ఉంది కదా మ్యామ్. మీ స్పందన ఏంటి? యా, మనకి కంబైన్డ్ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు అసలు ఎప్పుడు మాట్లాడినా ఉస్మానియా, గాంధీ, లేకపోతే అపోలో హాస్పిటల్, లేకపోతే అంటే ఆల్ కార్పొరేట్స్ మెయిన్గా, అసలు ఉస్మానియా గాంధీ కంటే కూడా మెయిన్గా కార్పొరేట్స్ వర్ కార్పొరేట్లో చదువుతున్న పీజీస్ అంటే డిఎన్బి పీజీస్, వాళ్ళకి మెడికల్ కాలేజెస్ ఉండవు, యశోద కానీ అపోలో కానీ వీటి నుంచి వచ్చే పీజీస్ వర్ ఆల్వేస్ గెటింగ్ గోల్డ్ మెడల్. సో చాలా అన్హ్యాపీగా ఉండేది. వాట్ టు డూ అబౌట్ ఇట్? అసలు వాళ్ళ గోల్డ్ మెడల్స్ రావడం ఏంటి, మనకి రాకపోవడం ఏంటి? వాళ్ళకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బెటర్గా ఉంది, అనుమానం లేదు. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బెటర్గా ఉంటే దే హ్యావ్ మోర్ ఆపర్చునిటీస్. సో వాట్ టు డూ అబౌట్ ఇట్ వాజ్ ఆల్వేస్ మై వరీ. బికాస్ ఈవెన్ అంటే ఐ మీన్ లైక్ గుంటూరు మెడికల్ కాలేజ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ విల్ కమ్ విత్ హై ర్యాంక్స్. సో ఆ ర్యాంక్లో వచ్చిన వాళ్ళకి చేయలేకపోవడం అంటూ ఏమీ లేదు. సో వాట్ టు డూ అబౌట్ ఇట్ అనుకునేదాన్ని. I was holding the charge of NTR Mednet Consortium అని, అది ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ గివింగ్ జర్నల్స్. సో ఎన్టీఆర్ మెడ్నెట్ కన్సార్టియంలో దేర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ క్లినిక్స్. అది ఆల్మోస్ట్ క్లినికల్ మెడిసిన్లో ఉన్న ప్రతి వాళ్ళకి బైబిల్ లాంటిది. అందులో లేటెస్ట్ వచ్చేస్తాయి అసలు క్లినిక్స్లో, అంటే మెడికల్ క్లినిక్స్, సర్జికల్ క్లినిక్స్ అట్లా. నేను ఐ వాస్ గోయింగ్ త్రూ ద ప్లాట్ఫామ్ వెన్ ఐ సా pathology clinics and it was a shock to me that there is clinics in pathology also. Then I started reading pathology clinics. So what is new that is happening? సో ఫస్ట్ ఆ రోజు చూసినప్పుడు నేను చూసింది ఏంటి, మీ అందరికీ కార్సినోమా బ్రెస్ట్ హర్టు న్యూ ఎక్స్ప్రెషన్ తెలుస్తుంది కదా. ఇట్ వాస్ సో మెనీ ఇయర్స్ బ్యాక్. హర్టు న్యూ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇన్ గ్యాస్ట్రిక్ కార్సినోమా వాస్ ద ఆర్టికల్ విచ్ వాజ్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ pathology clinics in that year. Then I thought it is easy, HER2 new expression చేయడానికి ఉంది, చేయొచ్చు. Then I took the copy of it and brought it and gave it to my PGS thesis. And she presented it later in the award session. And she got gold medal. ఇంక అక్కడి నుంచి ఇంక no turning back. Choice of the subject is important అమ్మా. If you identify the topic and give it to the postgraduates, it is the postgraduate who works hard. అంటే ప్రజెంటేషన్ స్కిల్స్ వాళ్ళకే ఉండాలి, టైము అంటే అన్ని రిహార్సల్ చేయిస్తాం డిపార్ట్మెంట్లో. ఇప్పుడు 8 minutes 6 minutes ఫర్ ప్రజెంటేషన్ అండ్ 2 minutes ఫర్ డిస్కషన్ అంటే వాళ్ళ చేత ఐ మీన్ లైక్ వన్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ హెచ్పివి హ్యూమన్ ప్యాపిలోమా వైరస్ ఇన్ కార్సినోమా సర్విక్స్ ఐడెంటిఫికేషన్కి ఆ అమ్మాయి ఫస్ట్ టైం చెప్పినప్పుడు 20 minutes చెప్పింది. సో రిపీటెడ్ రోజు ఇంకా అదే రిహార్సల్ తగ్గించి షీ ఫైనలీ కేమ్ టు 6 minutes అండ్ షీ గాట్ ద బెస్ట్ పేపర్ అవార్డ్, గోల్డ్ మెడల్ ఇన్ పెథాలజీ. ఇప్పుడు మొన్న స్టీఫెన్ కూడా అంతే, ఆన్లైన్ కూడా ఈ గాట్ ద అవార్డ్. సో ఇట్ ఈస్ ద పీజీస్ perseverance, hard work and the department's direction that is responsible for the success of gold medals from pathology department. But topic selection is mine. I can confidently say if I really choose a topic and if the postgraduate does well, we are sure of getting a gold medal. So yes ma'am, thank you ma'am, thank you for your valuable time and valuable suggestions ma'am. Amma, thank you so much for all 4 of you. యాక్చువల్లీ చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేశారు. ఐ డోంట్ నో వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ నెక్స్ట్, విత్ హూమ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ద నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ, బట్ it has to be appreciated. What you have done needs to be my wholehearted appreciation because it gives encouragement for others also and for us also. వీళ్ళు ఇంత బాగా అడిగారు, మనం ఇంకేం చేయొచ్చు అనే ఎంతూజియాజం మాకు వస్తుంది, అందరికీ వస్తుంది. స్టూడెంట్స్ ఇఫ్ అట్ ఆల్ దే నో. ఇప్పుడు క్లినిక్స్ గురించి చెప్తున్నాను, ఎవరైనా క్లినిక్స్ చదివితే క్లినికల్ మెడిసిన్లో వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ వస్తుంది. ఎనీవే ఆల్ దిస్ యూ పీపుల్ ఆర్ వెరీ ఇన్నోవేటివ్. సో కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్, థ్యాంక్ యూ.